Hello students. So let's start with our another lecture based on unit number 2, that is Angiosperms and systems of classification. In this particular lecture we are going to discuss about what are the silent features of angiosperms which are much needed for the classification of angiosperms, as well as why we need to classify these particular angiosperms. And in this particular unit we have to study the different systems of classification, their silent features, their importances. These are the points which we are going to cover in this particular subunit 2.1, and afterwards we have to study the angiospermic families. So basically this unit 2.1 we are going to distribute it in 2 lectures. In this particular lecture we will discuss about the silent features of angiosperms, then importance and silent features of classification, and introduction to the systems of classification. And this subunit 2.1, in another lecture we will discuss about 4 different systems of classification for angiospermic plants. So myself, Dr. Sujit Jadhav from Department of Botany, SBR College Maswad, Taluka Man, District Satara, and you are watching my YouTube channel, Let's Know the Botany, everything about plant sciences. Please like, share and subscribe the channel. So let's begin with the classification of angiosperms, but before that we must know about the angiosperms. What are these angiosperms? In last unit number 1, we have already introduced with the introductory taxonomy, then ICBN, then botanical gardens, lead botanical garden. These different points we have already dealt with. We have already introduced with all these particular points. And in this particular lecture, we will deal with, first of all, the silent features of angiosperms. So one should understand, in the category of these different vascular plants, the angiosperms form a very important group. They are considered as highly evolved plants. So the term angiosperm, which has been taken or coined from Greek words, 2 Greek words they have been involved, that is angion, that means case or vessel or a container like part or a sac like part. Okay, and sperma means the seeds. That is, in angiosperms the seeds are enclosed by a vessel. That is, the angiosperms are seed producing plants and the seeds are in a container, in a sac or in a vessel or in a case. Okay. The angiosperms also show presence of tube-like vessels in their wood. These 2 characteristics together, that is enclosed seeds and vessels in wood, are not present in other vascular plants like pteridophytes and gymnosperms with some exceptions. म्हणजे काही एक्सेप्शन जर सोडले तर या अँजिओस्पर्म प्लांटमध्ये जे सीड आहे, तयार होणारं सीड आहे, हे सीड एका सॅक लाईक कंटेनरमध्ये किंवा सीड कोट म्हणूया त्याला आपण, त्यामध्ये एन्क्लोज्ड असतं, त्यामध्ये बांधलेलं असतं, त्यामध्ये ते बसवलेलं असतं. अँड ॲज कम्पेअर टू इट other vascular plants where seeds are naked, seeds are not enclosed in a seed coat. And as well as the wood of angiospermic plant, it shows a tube like vessel, which is, with few exceptions, which is not present in pteridophytes and gymnosperms. Near about 4,80,000 plant species are present throughout the world, out of which 3 lakh species are angiosperm species.
Mind it well. As far as your MCQ questions are concerned, such a type of MCQ questions may be asked to you. How many plant species, angiospermic plant species are exist on the earth? The answer is a 3 lakh, about 3 lakh, not exactly 3 lakh, it may be a plus or minus. Okay. These species are with great variations in their genetical characteristics as well as in their habitat, indicating great diversity. To study the characters, to identify these species and to name them, the knowledge of plant taxonomy is essential. The plant taxonomy deals with the arrangements of plants by some definite rules. There are some rules and regulations for arranging these plants. The plant taxonomy includes classification of plants following certain rules or principles. That is, here in taxonomy, the classification has been done based under some certain rules or principles. There are different systems of classifications suggested for flowering plants, and one of them is a system proposed by Bentham and Hooker, which we nowadays we have accepted it at most. All these suggested systems have some merits and demerits. म्हणजे ह्या ज्या काही सिस्टीम वेगवेगळ्या काम करणाऱ्या ह्या टॅक्झॉनॉमिस्टनी, या प्लांट टॅक्झॉनॉमीवरती काम करणारे जे सायंटिस्ट आहेत त्यांना टॅक्झॉनॉमिस्ट असं म्हणलं जातं. मग हे टॅक्झॉनॉमिस्ट जे आहेत, हे टॅक्झॉनॉमिस्ट ICBN इंटरनॅशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर यांनी दिलेल्या रूल्सनुसार त्या ठिकाणी ते काम करत असतात. त्या प्रिन्सिपलवरती आधारित, त्या कॅरेक्टरवरती आधारित, त्या रूलवरती आधारित हे सगळं क्लासिफिकेशन किंवा प्लांटचा स्टडी जो आहे तो त्या ठिकाणी केला जातो. दॅट इज वाय इट हॅज बीन सेड दॅट प्लांट टॅक्झॉनॉमी डील्स विथ द अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स बाय डेफिनाइट रूल्स. ओके. One of the important object of taxonomical studies is naming the identified plants or the nomenclature. म्हणजे या सगळ्यात महत्त्वाचा भाग कुठला आहे तर या प्लांटला नाव देणं किंवा त्याचं नॉमेनक्लेचर करणं अकॉर्डिंग टू द रूल्स. This naming of the plant is according to the rules given by International Code of Botanical Nomenclature and it is to be followed during taxonomical studies. आणि हे जे काही नियम घालून दिलेले आहेत हे नियम आपण ICBN मध्ये शिकलेलो आहे. बघा, आपण जर मागच्या लेक्चरमधलं जर व्हिडिओ तुम्ही पुन्हा पाहिलात तर ICBN बद्दल एक पूर्ण सेपरेट लेक्चर आपण त्या ठिकाणी, आपला एक व्हिडिओ आहे सेपरेट, त्याच्यामध्ये जर तुम्ही पुन्हा जाऊन माघारी पाहिलं तर तुम्हाला हे ICBNचे कोणते रूल्स आहेत, नेमके रेग्युलेशन्स काय आहेत, एखाद्या प्लांटला नाव देत असताना कशा पद्धतीनं त्याला रूल फॉलो केले जातात किंवा कोणतं प्रिन्सिपल वापरलं जातं, हे सगळं तुम्हाला आपल्या मागच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. की जो ICBNचा जो लेक्चर आपण घेतलेलं होतं त्या ICBNच्या लेक्चरमध्ये हे सगळं तुम्हाला पाहायला मिळेल. Angiospermic plants have large diversity in flowering, which is a main reproductive system of the plant. म्हणजे ह्या प्लांटमध्ये जे रिप्रोडक्शन होतं हे इट हॅज बीन थ्रू द फ्लावर्स. द फ्लावर्स शोज डिस्टिंक्ट व्हेरिएशन इन देअर स्ट्रक्चर इन डिफरंट स्पीसीस. म्हणजे जसं स्पीसीस बदलेल तसं त्या प्लांटचं फ्लावर जे आहे त्याचे कॅरेक्टर्स बदलत जातात. सम फ्लावर्स आर विथ सर्टन कॅरेक्टर्स इंडिकेटिंग प्रिमिटिव्ह नेचर, while some flowers are with advanced characters from evolution point of view. म्हणजे आपण जर ह्या इव्होल्युशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूमधून जर पाहिलं किंवा या कॅरेक्टरकडं आपण त्याचे, समजा तो कॅरेक्टर म्हणजे काय असेल तर त्याचा कलर असेल त्या फ्लावरचा. आपल्याला माहिती आहे निसर्गामध्ये तुम्ही जर पाहिलं वाईल्ड प्लांटकडे जर तुम्ही जंगलामध्ये जाऊन पाहिलं तर तुम्हाला व्हरायटी ऑफ डिफरंट कलरफुल फ्लावर्स यू विल ऑब्झर्व. मग जसं त्या फ्लावरचा कलर असेल तो आपल्याला वेगवेगळा पाहायला मिळतो. तसे त्यांचे आणखीन काही कॅरेक्टर्स आहेत. मग कॅरेक्टर कोणकोणते आहेत तर त्याच्यामध्ये असणारा करोला, त्याच्यामध्ये असणारा कॅलिक्स, त्याच्यामध्ये असणारा त्याचं अँड्रोशियम असेल, त्याचं गायनोशियम असेल, हे सगळे पार्ट पुढच्या स्लाईडमध्ये मी दाखवणारच आहेत तुम्हाला. हे सगळे पार्ट त्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल की एखाद्या फ्लावरमध्ये ज्यावेळी आपण कॅरेक्टर बघतो म्हणजे त्याचं काय बघायचं आहे आपल्याला तर त्याचा पेटल म्हणजे त्याची पाकळी असेल, त्याचा सेपल म्हणजे पाकळीच्या खाली असणारा ग्रीन भाग जो आहे, जसं तुम्ही घरामध्ये वांग पाहिलं असेल ब्रिंजल, त्या ब्रिंजलच्या वरती बघा एक हिरवा देठ असतो आणि त्या देठाला 5 हिरव्या रंगाच्या पाकळ्या आपल्याला दिसतात. त्या ब्रिंजलच्या फ्रूटच्या कडेनं असतात ज्याला छोटे छोटे काटे असतात. दे आर नथिंग बट दे आर द सेपल्स.
पेटलच्या खाली हे सेपल असतं आणि ह्या वांग्यामध्ये हे सेपल जे आहे हे परमनंट सेपल असतं. त्यामुळे त्याचं फ्रूट जरी तयार झालं, सीड जरी तयार झालं तरी ते सेपल तसंच राहतं. बाकीच्या प्लांटमध्ये ते सेपल निघून जातं, गळून पडतं, जसं सीड तयार होईल तसं. तर हे सेपल असेल किंवा त्याचा त्याचा पेटल असेल, सेपल असेल, अँड्रोशियम असेल, गायनोशियम असेल, हे व्हरायटी ऑफ कॅरेक्टर्स याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि या कॅरेक्टरवरती डिपेंड या प्लांटला त्याचं नाव दिलं जातं. लक्षात घ्या, ही व्हरायटी आहे किंवा डायव्हर्सिटी आपल्याला त्याच्यामध्ये, डिस्टिंक्ट व्हॅरिएशन आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतं. त्याचं स्ट्रक्चर असेल, त्याचा कलर असेल किंवा त्याचा नंबर असेल किंवा त्याच्यामध्ये असणारा त्याचं टाईप कोणत्या पद्धतीचं आहे ते असेल किंवा त्याचं स्ट्रक्चर तयार झालेलं असेल, व्हॉट एव्हर. सो दीज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर्स दे इंडिकेट प्रिमिटिव्ह नेचर. प्रिमिटिव्ह म्हणजे पूर्वीचे, जुने, म्हणजे ओल्ड, किंवा जसं आपण म्हणतो की एखादं वंशज आपला पूर्वज असेल किंवा वंशज असेल, ही ॲफिनिटी असते. म्हणजे पूर्वजांकडचे काही कॅरेक्टर आपल्यामध्ये आलेत आणि आपल्यातले काही कॅरेक्टर आपल्या वंशजांमध्ये जाणार आहेत. तसं या प्लांटमध्ये सुद्धा काही कॅरेक्टर हे प्रिमिटिव्ह आहेत, काही फ्लावर्स हे प्रिमिटिव्ह आहेत. प्रिमिटिव्ह म्हणजे सगळ्यात पहिल्यांदा पृथ्वीवरती काही फ्लावरिंग प्लांट होते, त्याच्यामध्ये इव्होल्युशन होत गेलं, त्याच्यामध्ये काही कॅरेक्टर्स बदलत गेले, त्याच्यामध्ये बदल घडत गेले, जेनेटिकल असतील, फेनॉलॉजिकल असतील, मॉर्फॉलॉजिकल बदल असतील, आणि मग नवीन व्हरायटीज आपल्यासमोर येत गेल्या. जसं आता आपण गार्डनमध्ये सुद्धा बघा, ह्या वाईल्ड प्लांटपासून जो एखादं साधं उदाहरण घेऊया आपण, रोज प्लांट असेल, गुलाबाचं प्लांट असेल, जे आपण घरामध्ये कुंडीमध्ये लावण्यासाठी वापरतो. हा रोज ॲक्च्युअली वाईल्ड आहे, म्हणजे तो जंगलामध्ये सापडत होता. त्याच्यातले काही कॅरेक्टर आपण घेऊन नवीन व्हरायटी तयार केल्या आणि मग आता तुम्हाला कुंडीमध्ये लावण्यासाठी व्हरायटी ऑफ फ्लावर्स, म्हणजे कलर, प्रत्येक फ्लावरचा वेगवेगळा कलर तुम्हाला, किंवा काही गुलाबाच्या पाकळ्यांमध्ये तुम्हाला, गुलाबाच्या फुलांमध्ये तुम्हाला 2-3 प्रकारचे कलर एकाच फुलामध्ये पाहायला मिळतात. हे सगळे व्हॅरिएशन कुठनं आलं? तर हे जेनेटिक बदल त्याच्यामध्ये घडवून आणले आपण डेलिबरेटली, जाणीवपूर्वक हे बदल घडवून आणले आणि नवीन व्हरायटीज तयार केल्या. तसं निसर्गामध्ये सुद्धा काही बदल हे नैसर्गिकरित्या ह्या प्लांटमध्ये घडत असतात आणि मग आपल्याला नवीन व्हरायटी त्या प्लांटची पाहायला मिळते. त्यामुळं आपण असं म्हणू शकतो की काही फ्लावर्स हे तुम्हाला प्रिमिटिव्ह कॅरेक्टर दाखवतात, म्हणजे पूर्वीचे कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये असतात, आणि काही फ्लावरमध्ये तुम्हाला ॲडव्हान्स्ड कॅरेक्टर पाहायला मिळतात, म्हणजे जे इव्होल्युशन झालेलं आहे, जे बदल झालेले, जेनेटिकल बदल घडलेले त्या प्लांटमध्ये, त्याच्यानुसार नवीन कॅरेक्टर त्याच्यामध्ये आले आणि त्या कॅरेक्टरला आपण ॲडव्हान्स कॅरेक्टर असं नाव दिलं. अशा पद्धतीचा स्टडी तुम्हाला या अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये डायव्हर्सिटीमध्ये करावाचा असतो. These angiospermic plants, the seed shows 2 categories based on cotyledons in the seed. सीडमध्ये असणारं जे कॉटिलिडॉन आहे, ज्याला आपण मराठीमध्ये दल म्हणतो, एक दलधारी आणि द्विदलधारी, अशा मराठीमध्ये आपण म्हणतो बघा, मोनोकॉटिलिडॉन्स. मोनो मीन्स सिंगल, कॉटिलिडॉन म्हणजे त्याचा दल किंवा त्याचा पार्ट. सिंगल सीड, सिंगल पार्ट असणारं सीड, म्हणजे त्याच्यामध्ये मग ज्वारीचं सीड बघा, बाजरीचं सीड बघा, गव्हाचं सीड बघा. ह्या सगळ्यामध्ये तुम्हाला जे मोनोकॉटिलिडॉनस प्लांटपासून तयार झालेले सीड्स आहेत, त्याच्यामध्ये एकदलधारी त्याला म्हणतो आपण. दे हॅव ओनली 1 कॉटिलिडॉन, दॅट इज मोनोकॉटिलिडॉन. आणि काही प्लांट्समध्ये तुम्हाला डायकॉटिलिडॉनस सीड दिसतं. डायकॉटिलिडॉनस म्हणजे 2 कॉटिलिडॉन असणार, 2 दलधारी, म्हणजे द्विदलधारी. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही पावट्याची शेंग बघा, तुम्ही शेवग्याची शेंग बघा, त्याचं सीड बघा, तुम्हाला 2 सिमिलर पार्ट त्याच्यामध्ये दिसतील. पावट्यामध्ये 2 सिमिलर पार्ट दिसतील तुम्हाला पावट्याच्या त्या सीडमध्ये. किंवा तुम्ही डायकॉटिलिडॉनस, आणखीन शेवग्याचं एक उदाहरण घ्या, हे डायकॉटिलिडॉनस प्लांटचं सीड आहे. पेरूचं उदाहरण घ्या, ब्रिंजलच्या सीडचं उदाहरण घ्या, याच्यामध्ये तुम्हाला 2 सिमिलर पार्ट दिसतील. पण ज्वारीमध्ये, गव्हामध्ये, बाजरीमध्ये, मक्यामध्ये तुम्हाला 2 सिमिलर पार्ट दिसणार नाही, एकच सीड दिसेल. दॅट इज मोनोकॉटिलिडॉन्स अँड डायकॉटिलिडॉन्स. These are the differences, basic differences as far as the seeds are concerned. Both the groups exhibit clear diversity in their external morphological and anatomical characters in different species. म्हणजे ह्या दोन्ही, मोनोकॉट असतील किंवा डायकॉट असतील, या दोन्हीमध्ये तुम्हाला डायव्हर्सिटी पाहायला मिळेल. मग ती डायव्हर्सिटी त्याच्या एक्सटर्नल मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरच्या संदर्भामध्ये असेल किंवा ॲनाटॉमिकल कॅरेक्टरच्या संदर्भामध्ये असेल. In angiosperms, the another important part, that is pollination, which is useful for production of seeds. In
it is either self pollination involving both the gametes from the same flower or cross pollination involving two different individuals of the same species. म्हणजे सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे त्या प्लांटमधल्या एकाच प्लांटमधल्या सिमिलर फ्लावरमधल्या मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट एकत्र येतात आणि पॉलिनेशन घडतं किंवा सीड तयार होतं किंवा एम्ब्रिओ तयार होतो. म्हणजे मेल फ्लावर आणि फिमेल फ्लावर एकाच फ्लावरमध्ये असेल आणि त्याच फ्लावरमध्ये एकाच प्लॅन्टच्या एकाच फ्लावरमध्ये जर हे त्यांचं त्या ठिकाणी कॉन्ज्युगेशन झालं, ते दोघं जण एकत्र आले मेल आणि गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट, तर त्याच्यापासून जे पॉलिनेशन ज्याला म्हणतो आपण त्याला आपण सेल्फ पॉलिनेशन म्हणणार आहे, विच इन्व्हॉल्व्स बोथ द गॅमेट्स फ्रॉम द सेम फ्लावर. किंवा दुसरा जो पॉलिनेशनचा टाईप आहे तो म्हणजे क्रॉस पॉलिनेशन, वेअर थ्रू ॲप्रोप्रिएट पॉलिनेटिंग एजंट्स results into fertilization, that is for here two different individuals of the same species they have been involved. म्हणजे एकाच स्पीसीस मधल्या दोन वेगवेगळ्या प्लांटमध्ये पॉलिनेशन ज्या वेळेस होईल त्या पॉलिनेशनला आपण क्रॉस पॉलिनेशन म्हणणार आहे. सेल्फ पॉलिनेशन म्हणजे एकाच प्लांटच्या एकाच फ्लावरमधला मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट एकत्र येणं आणि त्याच्यापासून सीड तयार होणं. आणि क्रॉस पॉलिनेशन म्हणजे एकाच स्पीसीसच्या दोन वेगवेगळ्या प्लांटमधून मेल फ्लावर आणि फिमेल फ्लावर एकत्र येणं आणि त्याच्यापासून सीड तयार होणं. सो दिस पॉलिनेशन रिझल्ट्स इन टू फर्टिलायझेशन. मग ते पॉलिनेशन नंतर काय होणार आहे, द सक्सेसफुल पॉलिनेशन थ्रू ॲप्रोप्रिएट पॉलिनेटिंग एजंट्स रिझल्ट इन टू फर्टिलायझेशन. मग ॲप्रोप्रिएट पॉलिनेटिंग एजंट म्हणजे बऱ्याच वेळेला आपल्याला पाहायला मिळतं बघा की हे जे हवेमध्ये उडणारे इन्सेक्ट्स आहेत, छोटे छोटे बटरफ्लाईज असतील, काही कॅटरपिलर्स असतील किंवा काही मॉथ्स असतील, फुलपाखरं असतील वेगवेगळी, हे बटरफ्लाईज किंवा फुलपाखरं जी आहेत ही एका प्लॅन्टपासून दुसऱ्या प्लॅन्टला व्हिजिट करत असतात. त्या व्हिजिट करत असताना पहिल्या प्लॅन्टवरचे मेल गॅमेट्स जे आहेत, पोलन ग्रेन जे आहेत, ते त्यांच्या पायाला चिटकतात त्या बटरफ्लायच्या किंवा फुलपाखराच्या, आणि तेच फुलपाखरू किंवा तेच बटरफ्लाय जेव्हा दुसऱ्या प्लॅन्टच्या फ्लावरवरती जाऊन बसतं, सेम स्पेसिसच्या बरं का, दुसऱ्या स्पेसिसच्या नव्हे, सेम स्पेसिसच्या दुसऱ्या फ्लावरवरती प्लॅन्टवरती जाऊन बसतं, त्या ठिकाणी ते गॅमेट जे आहेत मेल गॅमेट ते दुसऱ्या प्लॅन्टच्या सेम स्पेसिसच्या दुसऱ्या प्लॅन्टच्या फ्लावरवरती जाऊन पडतात आणि तिथं ते मेल आणि फिमेल फ्लावर एकत्र येतात. दिस इज द रिझल्ट ऑफ फर्टिलायझेशन. दिस हॅज बीन डन विथ द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल एजन्सीज, एक्सटर्नल पॉलिनेटर्स त्याला म्हणतात. त्याच्यामध्ये मग ते इन्सेक्ट्स असतील, त्याच्यामध्ये वॉटर असेल, त्याच्यामध्ये विंड असेल, हवेमार्फत सुद्धा हे गॅमेट्स एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेले जातात आणि त्या ठिकाणी त्याचं कॉन्ज्युगेशन होऊ शकतं, फर्टिलायझेशन होऊ शकतं, सीड तयार होऊ शकतो. सो दिस पर्टिक्युलर फर्टिलायझेशन, द फर्टिलायझेशन इन अँजिओस्पर्म्स इज ऑफ peculiar nature as it involves both the male gametes. It is called double fertilization and triple fusion as it produces diploid embryo. Diploid म्हणजे 2n, दोन न्यूक्लियस असणारा एम्ब्रिओ तयार केला जातो आणि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म तयार केला जातो. ह्या एम्ब्रिओच्या कडेनं एंडोस्पर्म तयार केला जातो, ज्याला आपण सीड कोट म्हणतोय किंवा ज्याला आपण त्या सीडचं आवरण म्हणतोय, बाह्य आवरण. तुम्ही जर एखादा सीडचा सेक्शन घेतलात, फॉर एक्झाम्पल मक्याचं सीड असेल आणि ते ब्लेडने बरोबर तुम्ही मधून कापलं आणि त्याला जर स्टेन केलं तर मधला एम्ब्रिओ तुम्हाला बरोबर दिसतो आणि एम्ब्रिओच्या कडेनं जो पार्ट असतो तो सगळा पार्ट म्हणजे त्याचा एंडोस्पर्म आहे. ज्या एंडोस्पर्मच्या मदतीनं ते सीड वर्षभर कुठल्याही अन्नपाण्या वाचून जगू शकतं. सीड म्हणजे काय आहे नेमकं? सीड इज नथिंग बट इट इज अ लिव्हिंग स्टेट ऑफ द प्लांट. प्लांटचं ते लिव्हिंग स्टेटच आहे, लक्षात घ्या. ते सीड पुढच्या वर्षी तुम्ही ज्यावेळी जमिनीमध्ये लावाल त्याला फेवरेबल कंडिशन ज्यावेळी मिळतील, म्हणजे पाणी असेल, फर्टिलायझर असेल, माती असेल वगैरे, हे सगळं ज्यावेळी त्याला मिळेल त्यावेळीच त्या सीडपासून नवीन प्लांट तयार होतं. म्हणजे सीड म्हणजे काय आहे? स्लीपिंग स्टेज आहे, ती झोपलेल्या अवस्थेमध्ये आहे प्लांट, आणि ज्यावेळी त्याला फेवरेबल कंडिशन मिळतात त्यावेळी ते जागं होतं आणि त्याच्यापासून नवीन प्लांटची निर्मिती होते. मग या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये त्या सीडला कोण जगवतं? तर त्या एम्ब्रिओच्या कडेनं असणारा जो भाग आहे
ज्याला आपण एंडोस्पर्म म्हणतोय, ज्याला आपण सीड कोट म्हणतोय, याच्यामध्ये फूड त्यांनी स्टोअर करून ठेवलेलं असतं. मग हे स्टोरेज ऑफ फूड जे आहे ते त्या प्लांटला वर्षभर, 2 वर्ष, 3 वर्षापर्यंत ते टिकू शकतं सीड अंडर व्हायबल कंडिशन. व्हायबल कंडिशन म्हणजे जगण्याच्या अवस्थेमध्ये. ज्यावेळेस पुन्हा तुम्ही त्या सीडला लावाल जमिनीमध्ये, पुन्हा त्याच्यापासून नवीन प्लांटची निर्मिती होऊ शकते. सो एंडोस्पर्म, this is called as endosperm. So this particular pollination, after pollination डबल फर्टिलायझेशन याच्यामध्ये होत असतं. म्हणजे 2 न्यूक्लियस याच्यामध्ये, मेल न्यूक्लियस हे फिमेलच्या 2 न्यूक्लियस सोबत त्या ठिकाणी कॉन्ज्युगेशन करतात आणि त्याच्यापासून एक डिप्लॉइड एम्ब्रिओ तयार होतो आणि एक ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म तयार होतो. द सीड इज आयदर एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक. So such a type of double fertilization which produces diploid embryo and diploid endosperm. This is another important feature of an angiospermic plant. म्हणजे या पद्धतीचं कॅरेक्टर डेव्हलप होणं म्हणजे डिप्लॉइड एम्ब्रिओ म्हणजे 2n नंबर असणारा, 2 न्यूक्लियस असणारा, एक न्यूक्लियस मेलकडूनचा आणि एक न्यूक्लियस फिमेलकडूनचा, अशा 2 एम्ब्रिओज त्याच्यामध्ये डिप्लॉइड एम्ब्रिओ 2n नंबर असणारा एम्ब्रिओ त्याच्यामध्ये तयार होतो आणि ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म त्याच्यामध्ये तयार होतो. दिस इज व्हॉट इज द स्पेशालिटी ऑफ एंजिओस्पर्मिक प्लांट विच इज नॉट फाउंड इन अदर लिव्हिंग प्लांट्स. म्हणजे जे क्रिप्टोगॅमिक बॉटनी म्हणतो आपण, माझं पहिलं जर लेक्चर तुम्हाला आठवत असेल तर क्रिप्टोगॅमिक बॉटनी, ज्याच्यामध्ये अल्गी, फंजाय, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो हे सगळे इन्क्लूड केलेले असतात, आणि अँजिओस्पर्मिक बॉटनी ज्याला म्हणतो आपण, ज्याच्यामध्ये अँजिओस्पर्मच्या प्लांटचा ग्रुपचा समावेश आहे, म्हणजे जे हायर प्लांट्स आहेत त्याचे. द डिप्लॉइड एम्ब्रिओ डेव्हलप्स युटिलायझिंग ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म अँड द ओव्ह्यूल्स फॉर्म्स अ सीड. The seed is either endospermic or non-endospermic. The seed in dicot plants shows 2 cotyledons, and one is monocot, that is with single cotyledon, and another is dicot, that is dicotyledons. With the development of embryo and seed formation, changes occur in the ovary and it forms a fruit. मग त्या ओव्हरीमध्ये काही बदल घडत जातात आणि त्याच्यापासून फ्रूट तयार झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. द सीड्स रिमेन्स एनक्लोज्ड इन द फ्रूट टिल दे आर डिस्पर्स्ड. हे फ्रूटमध्येच आहे सीड, लक्षात घ्या. आणि बऱ्याच वेळेला आपल्याला पाहायला मिळतं बघा की बऱ्याचशा शेंगा ज्या आहेत, अगदी तुम्ही साधं शेवग्याच्या शेंगाचं उदाहरण जरी घेतलं, तुमच्या दारामध्ये शेवग्याचं झाड असू शकतं, आजूबाजूला तुम्ही पाहिलं असेल, शेवग्याच्या शेंगा जशा वाळत जातील तशा त्या फुटतात, ओपन होतात आणि त्याचं सीड जे आहे ते बाहेर फेकलं जातं. किंवा बऱ्याच वेळेला आपल्याला उन्हाळ्याच्या सुरुवातीच्या एप्रिल महिन्यामध्ये, मार्च महिन्यामध्ये आपल्याला हवेबरोबर बऱ्याचशा सीड्स वाहत आलेले पाहायला मिळतात. बेसिकली तुमचं अगदी कॅलोट्रॉपिस म्हणजे तुमचं कॅलोट्रॉपिस गॅगेन्शिया म्हणजे रुईचं जे झाड आहे, त्या रुईच्या जर सीड्स तुम्ही पाहिल्या तर त्या सीड्स एका फ्रूटमध्ये बांधलेले असतात आणि त्यानंतर जसं फ्रूट ते ओपन होईल त्या ठिकाणी त्याच्यामधून हवेबरोबर पांढऱ्या रंगाचे हेअर्स त्या सीडला असतात आणि ते सीड हवेबरोबर त्या हेअर्समुळं लांबपर्यंत पॅराशूटसारखं ते आपल्याला हवेमधून तरंगताना दिसतं बघा सीड. अगदी तुमच्या घराच्या आसपास तुमचे रुईचं झाड जर घराच्या आसपास असेल, विच इज मेडिसिनली व्हेरी इम्पॉर्टंट प्लांट, माइंड इट वेल, म्हणजे रुईचं झाड आपल्या घराच्या आसपास असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे ते. तर या प्लांटमध्ये ज्या सीड्स आहेत त्या सीड्समध्ये ज्या हवेबरोबर जे जर ट्रान्समिशन होतं आहे, मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे, तर हे विंड डिस्पर्जल जे आहे त्याच्यामध्ये त्याला तुम्हाला व्हाईट हेअर्स दिसतील आणि त्याच्या मदतीनं ते प्लांट एका ठिकाणून सीड जे आहे ते एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेलं जातं. सो दिस इज व्हॉट द फ्रूट दे हॅव बीन डेव्हलप्ड. सो नाऊ वी विल डिस्कस अबाउट सम सायलेंट फीचर्स ऑफ अँड डायव्हर्सिटी इन अँजिओस्पर्म. म्हणजे अँजिओस्पर्मचे काही सायलेंट फीचर्स किंवा डायव्हर्सिटी त्याच्यामध्ये जे पाहायला मिळते आपल्याला, त्याचे काही कॅरेक्टर किंवा त्याचे काही आपण सायलेंट फीचर्स म्हणजे इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स आपण बघूया. द मेन प्लांट इन अँजिओस्पर्म्स इज अ स्पोरोफाइट अँड इज इन द फॉर्म ऑफ आयदर हर्ब ऑर श्रब ऑर ट्री. म्हणजे आपल्याला नेचरमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर काही प्लांट हे 1 ते 2 फुटापर्यंत वाढलेले पाहायला मिळतात. जसं की तुम्ही पिवळा धोत्रा असेल किंवा काँग्रेस असेल किंवा तुमचं अगदी भुईमुगाचं झाड असेल, वेल असेल किंवा अगदी तुमचं
हरळीचं प्लांट असेल, दुर्वा असतील आपल्या घराच्या आसपास वाढणाऱ्या, ही सगळी जी प्लांट आहेत ही सगळी प्लांट तुम्हाला फार तर 1 नाही तर 2 फूट 2.5 फुटापर्यंत वाढलेली पाहायला मिळतात. दे ऑल आर कॉल्ड ॲज हर्ब्स. त्यानंतर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दुसरं एक कॅटेगरी पाहायला मिळते म्हणजे बुशी प्लांट्स पाहायला मिळतात. बुशी म्हणजे झुडपाप्रमाणे तयार झालेले. हे बुशी प्लांट्स म्हणजे काय आहेत तर ते श्रब्स आहेत. आणि मग आपल्याला लार्ज ट्रीजसुद्धा पाहायला मिळतात. जसं तुम्ही बाबळीचं झाड पाहत असाल किंवा जसं तुम्ही कडुलिंबाचं झाड पाहत असाल तुमच्या आजूबाजूला, किंवा जसं तुम्ही आंब्याचं झाड पाहत असाल, पिंपळाचं झाड असेल, वडाचं झाड असेल, ही सगळी जी प्लांट आहेत दे ऑल आर इन्क्लुडेड इन द ट्री टाईप. म्हणजे हर्ब, श्रब आणि ट्री. इट इज ऑटोट्रॉपिक अँड डिफरन्शिएटेड इन टू रूट, स्टेम अँड लिव्ज. म्हणजे अँजिओस्पर्मिक प्लांटमध्ये तुम्हाला हे जे कॅरेक्टर पाहायला मिळते स्पेशल, दॅट इज इट इज डिवायडेड इंटू डिफरन्शिएटेड इंटू रूट, स्टेम अँड लिव्ज. त्याचबरोबर ते ॲटोट्रॉफिक आहे. ॲटोट्रॉफिक म्हणजे त्याचं अन्न ते स्वतः तयार करू शकतं. देन द प्लांट शोज डिस्टिंक्ट कंडक्टिंग सिस्टम. वॉटर कंडक्शन असेल किंवा मिनरल कंडक्शन असेल, फूड कंडक्शन असेल, याच्यासाठी एक सेपरेट डिस्टिंक्ट कंडक्टिंग सिस्टीम आपल्याला प्लांटमध्ये पाहायला मिळते. द झायलेम रिजन शोज प्रेझन्स ऑफ व्हेसल्स अँड फ्लुएम शोज कंपॅनियन सेल्स. म्हणजे झायलेममधून पाणी कंडक्ट केलं जातं, वाहून नेलं जातं, आणि फ्लुएममधून फूड वाहून नेलं जातं. जे फूड पानामध्ये तयार केलं आहे ते रूटपर्यंत फ्लुएमच्या माध्यमातून पोचवलं जातं, आणि रूट्सनी जे वॉटर ॲब्सॉर्ब केलेलं आहे जमिनीमधून ते पानांपर्यंत किंवा वरच्या शूट सिस्टमपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या झायलेम वेसल्समधून केलं जातं. द रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर इन अँजिओस्पर्म इज अ फ्लावर. म्हणजे फ्लावर हेच त्याचं रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर आहे, लक्षात घ्या. फ्लावर कन्सिस्ट ऑफ इसेन्शियल अँड नॉन इसेन्शियल व्हर्ल्स. फ्लावर इसेन्शियल आणि नॉन इसेन्शियल व्हर्ल्सपासून तयार झालेला आहे. अँजिओस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस. The spores are microspore, that is pollen grains, and megaspores, that is functionally they are embryo sacs. म्हणजे अँजिओस्पर्ममध्ये तुम्हाला 2 वेगवेगळे स्पोर पाहायला मिळतील. मायक्रोस्पोर म्हणजे जे लहान आहेत आकाराने, ज्याला आपण मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन म्हणतोय, ज्याला आपण पोलन ग्रेन्स म्हणतोय, आणि दुसरा जो टाईप आहे स्पोरचा तो म्हणजे मेगास्पोर, ज्याला आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन म्हणतोय, किंवा ज्याला आपण जे आपल्याला एम्ब्रियो सॅकमध्ये पाहायला मिळतील. फिमेल फ्लावरमध्ये हे पाहायला मिळतात मेगास्पोर्स. मायक्रोस्पोर्स आर प्रोड्युस्ड इन अँड्रोशियम व्हल अँड मेगास्पोर्स आर प्रोड्युस्ड इन जिम्नोस्पर्म व्हल. म्हणजे मायक्रोस्पोर तुम्हाला अँड्रोशियममध्ये पाहायला मिळतील आणि मेगास्पोर तुम्हाला गायनोशियममध्ये पाहायला मिळतील. इथं मी एक फिगर दाखवलेली आहे बघा. एक फ्लावर दाखवलेलं आहे आणि त्या फ्लावरमध्ये तुम्हाला फिमेल फ्लावर आणि मेल फ्लावर सेपरेट दाखवलेलं आहे. दुसरं जे फिगर आहे पिवळ्या रंगाचं तुम्हाला पोलन ग्रेन्स दिसत आहेत, जे मेल फ्लावर आहे, अँड्रोशियम आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पोलन ग्रेन दिसत आहेत, पोलन ट्यूब दिसते, फिलामेंट दिसते खालच्या बाजूला. आणि फिमेल फ्लावर जे आहे पहिल्या फिगरमध्ये दाखवलेलं, या 3पैकी खालची जी फिगर आहे पहिली त्यामध्ये फिमेल फ्लावरमध्ये तुम्हाला मग त्या ठिकाणी 3 पार्ट दिसत आहेत बघा. स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओव्हरी. ओव्हरी खालच्या बाजूला आहे मोठी, त्यानंतर मधल्या भागामध्ये ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर आहे तो स्टाईल आहे, आणि वरच्या बाजूला जो पार्ट दिसतोय स्टाईलच्या वरच्या बाजूला तो स्टिग्मा आहे. सो गायनोशियम कन्सिस्ट ऑफ द स्टाईल, स्टिग्मा अँड ओव्हरी. द ओव्हरी एन्क्लोजेस ओव्ह्यूल्स विच प्रोड्यूस मेगास्पोर्स. स्टिग्मा इज अ युनिक फीचर ऑफ अँजिओस्पर्म्स. ओव्ह्यूल्स डेव्हलप इंटू सीड्स after fertilization and ovary develops into fruit. Seeds remains enclosed in fruit till their dispersal. The megaspore remains in megasporangium which also remains attached to the parent plant up to the formation of seed. म्हणजे जोपर्यंत सीड तयार होत नाही तोपर्यंत हा मेगास्पोरेंजियम जो आहे तो पॅरेंट प्लांटला चिटकून तसाच राहिलेला असतो, आपल्याला पाहायला मिळेल. लक्षात घ्या. द गॅमेटोफाइट्स आर व्हेरी मच रिड्युस्ड. बोथ मेल अँड फिमेल गॅमेटोफाइट्स आर डिपेंडंट ऑन स्पोरोफाइट फॉर न्यूट्रिशन. The male gametophyte is represented by germinating microspore with pollen tube having 2 male gametes. म्हणजे जे मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन जे आहे त्याला आपण अँड्रोशियम असं म्हणतोय, अँड इट हॅज पोलन ट्यूब्स टुगेदर नोन ॲज स्टॅमेन्स, ज्याला आपण एकत्र म्हणजे पोलन असेल, पोलन ट्यूब असेल किंवा फिलामेंट असेल, खालच्या बाजूला हिरव्या रंगाची दिसते बघा फिगरमध्ये, दुसऱ्या फिगरमध्ये, हे सगळं जे आहे ह्याला एकत्रितरित्या आपण स्टॅमेन असं म्हणतो. वेगवेगळ्या पोलन ग्रेन असे स्टॅमेन्स त्या फ्लावरवरती भरपूर असू शकतात. एका फ्लावरवरती अनेक स्टॅमेन असू शकतात.
लक्षात घ्या. द गॅमेटोफाइट the gametophytes shows absence of antheridia and archegonia. The female gametophyte is in the form of embryo sac. जसं आपण आता पाहिलं की फिमेल गॅमेटोफाइट जो आहे ती एम्ब्रियो सॅक आहे आणि मेल गॅमेटोफाइट जो आहे तो पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, फिलामेंट, ज्याला आपण स्टॅमेन असं म्हणतोय, त्याच्या फॉर्ममध्ये आहे. आता त्याच्यानंतर काय होणार आहे, देन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू पॉलिनेटिंग एजंट्स लाईक इन्सेक्ट, विंड ऑर वॉटर. मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे इन्सेक्टच्या मदतीनं किंवा वाऱ्याच्या मदतीनं किंवा पाण्याच्या मदतीनं हे दोन्ही गॅमेटोफाइट जे आहेत, मग मेल गॅमेटोफाइट असेल आणि फिमेल गॅमेटोफाइट असेल, हे दोन्ही एकत्र येतात आणि त्याच्यापासून मग फर्टिलायझेशन होतं आणि मग सीड तयार होतं. बाय पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स आर रिसिव्ड ऑन द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल. म्हणजे आत्ता तुम्ही जे कार्पेलवरती स्टिग्मा ओरी पाहिलं की नाही, कार्पेलमध्ये म्हणजेच त्याच्या फिमेल फ्लॉवरवरती, गायनोशियमवरती. पुन्हा माघार येतो आणि ही फिगर दाखवतो तुम्हाला. हिरव्या रंगामध्ये तुम्ही जे पाहिलेलं आहे, वरच्या बाजूला स्टिग्मा आहे, मध्ये स्टाईल आहे आणि खाली ओरी आहे जिथं एग आहे. हा जो मेल गॅमेट आहे, पोलन ग्रेन आहे, तो रिसीव्ह केला जातोय ऑन द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल. म्हणजे स्टिग्मा सगळ्यात वरती आहे, त्याच्यावरती हा पोलन ग्रेन रिसीव्ह केला जातो. तिथून तो स्टाईलमधून तो ओव्हरीपर्यंत जातो पोलन ग्रेन आणि त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन होतं. देन फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस. हिअर 2 मेल गॅमेट्स or gametophytes they have been found. This out of these 2 gametophytes one fuses with egg in the embryo sac. म्हणजे एक गॅमेटोफाइट जो आहे मेल गॅमेटचा मधला, तो ओव्हरीमध्ये जे एग आहे त्याच्याबरोबर जाऊन तिथं त्याचं फ्युजन होतं एम्ब्रियो सॅकमध्ये. आणि दुसरा जो राहिलेला मेल गॅमेटोफाइट आहे तो फ्यूज होतो कशाबरोबर, तर सेकंडरी न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियो सॅक. एम्ब्रियो सॅकमध्ये असणारे जे 2 न्यूक्लियस आहेत त्यातल्या एका न्यूक्लियस बरोबर एक पोलन ग्रेन तिथं जाऊन फ्युजन होणार आहे. आणि दुसरा मेल गॅमेटोफाइटमधला गॅमेट जो आहे तो फिमेलच्या ओव्हरीमध्ये असणाऱ्या सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर जाऊन त्याचं फ्युजन होणार आहे. अँड टू फॉर्म इट डेव्हलप्स ट्रिप्लॉइड प्रायमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. म्हणजे त्याच्यामध्ये तुम्ही नारळाचं पाणी पाहिलेलं आहे सगळ्यांनी. न्यूक्लियस म्हणजे काय ते लक्षात घ्या. नारळाचं पाणी तुम्ही जे शहाळं म्हणून नारळाचं पाणी जे लिक्विड फॉर्ममध्ये पिता, दॅट इज नथिंग बट दॅट इज अ न्यूक्लियस. म्हणून तर त्याच्यामध्ये ताकद जास्त आहे. का? कारण डायरेक्ट न्यूक्लियस आपण डायजेस्ट करत असतो. तिथं आपल्याला टाकून देण्यासारखं कुठलाही भाग नसतो. आपल्या शरीराला आवश्यक असणारं जे प्रोटीन्स आहेत ते न्यूक्लियस फॉर्ममध्ये त्या नारळाच्या पाण्यामध्ये असतं, ते लिक्विड फॉर्ममध्ये असतं ज्यावेळेस ते अनफर्टिलाइज्ड असतात. आणि हे न्यूक्लियस ज्यावेळी फर्टिलाइज होतं त्यावेळी त्याचं डिपॉझिशन होतं बाहेरच्या बाजूला. आणि ते डिपॉझिशन होणं म्हणजेच त्याच्याकडेनं सीडकोट तयार होणं, म्हणजेच त्याच्यामध्ये खोबरं तयार होणं. त्या नारळाच्या पाण्याचं खोबरं तयार होतं. हे जे आपण पाहतो म्हणजे देवाची करणी आणि नारळात पाणी असं जे म्हणलं जातं त्याच्यामागं सायन्स आहे, लक्षात घ्या. हे फ्री रॅडिकल्स आहेत, न्यूक्लियसचे फ्री फॉर्ममध्ये न्यूक्लियस आहे. तो नारळाचं पाणी म्हणजे फ्री फॉर्ममध्ये असणारा न्यूक्लियस आहे ज्याला सीडकोट नाही आहे. आणि जसं ती न्यूक्लियस डेव्हलप होत जाईल त्याच्या लाईफमध्ये, जसा तो मोठा होत जाईल तसं त्याच्याकडेनं सीडकोट तयार होतं आणि ते डिपॉझिट होतं कडेच्या बाहेरच्या बाजूला, ज्याला आपण पांढऱ्या रंगाचं खोबरं म्हणतोय, जेच आपण खाण्यासाठी सुद्धा वापरतो. लक्षात घ्या. तर हे जे काही गॅमेटोफाइट आहेत, मेल गॅमेटोफाइट, ते एकतर ओव्हरीमध्ये असणारे 2 न्यूक्लियस आहेत, त्या 2 न्यूक्लियस बरोबर 2 मेल गॅमेटोफाइटमधले 2 गॅमेट्स तिथं जातात आतमध्ये. एक गॅमेट मेलमधला एगमध्ये जाऊन फ्यूज होतो एम्ब्रियो सॅकमध्ये किंवा ओव्हरीमध्ये ज्याला म्हणतोय आपण. आणि दुसरा जो मेल गॅमेट आहे तो त्या ओव्हरीमध्ये असणाऱ्या किंवा एम्ब्रियो सॅकमध्ये असणाऱ्या सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर जाऊन फ्युजन होतं त्याचं. आणि त्याच्यापासून एकापासून एक तयार होतो. एकापासून पहिला जो एक बरोबर फ्युजन झालेला आहे त्याच्यापासून सीड तयार होतं. आणि दुसरा जो मेल गॅमेट आहे सेकंडरी न्यूक्लियस फिमेलमधल्या एम्ब्रियो सॅकमधल्या न्यूक्लियस बरोबर जाऊन फ्युजन होतं आहे, त्याच्यापासून एंडोस्पर्म तयार होतो. एंडोस्पर्म म्हणजे कडेचा भाग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज डबल फर्टिलायझेशन अँड ट्रिपल फ्युजन. दिस इज सीन ओनली इन द अँजिओस्पर्म्स. हे सगळं तुम्हाला फक्त आणि फक्त अँजिओस्पर्ममध्येच पाहायला मिळेल, लक्षात घ्या. The endosperm in angiosperms is triploid and formed only after fertilization, that is post fertilization product.
The endosperm is a nutritive tissue utilized for the growth of the embryo. The embryo develops from zygote or oospore. म्हणजे मी आता तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे हा जो एंडोस्पर्म आहे, कडेनं जो तयार झालेला भाग आहे, हा एंडोस्पर्म त्या एम्ब्रियोला वाढण्यासाठी, मोठा करण्यासाठी फूड म्हणून, न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू म्हणून त्याचा वापर केला जातो. त्याच्या कडेनं सीडकोट तयार केलं जातं आणि तेच सीडकोट हा एम्ब्रियो खात असतो जिवंत राहण्यासाठी. 2-3 वर्षाचा जो पिरियड आहे त्याचा, म्हणजे सीड आपण साठवून ठेवतो, धान्य साठवून ठेवतो 1 वर्षासाठी. पुढच्या वर्षी ते धान्य आपण लावण्यासाठी वापरतो, काही धान्य खाण्यासाठी वापरतो. लावण्यासाठी जे धान्य वापरलेलं आहे ते जिवंतच आहे. मग ते 1 वर्षभर जिवंत कसं राहिलं, तर ते त्या एंडोस्पर्मच्या टिश्यूजमुळं ते जिवंत राहिलं. लक्षात घ्या. The mature seed may be endospermic or non-endospermic. After fertilization, ovule develops into seed and the ovary grows into fruit. The seeds remain enclosed in the fruit till their dispersal. The seed is with one cotyledon or with 2 cotyledons and shows presence of seed coat. The life cycle of angiosperms shows alternation of generations. The sporophyte represent dominant phase, while gametophytes are reduced, inconspicuous and are totally dependent on sporophyte. गॅमेटोफायटिक फेज म्हणजे कोणती, तर गॅमेट तयार म्हणजे फ्लावर तयार होणं. गॅमेटोफायटिक फेज म्हणजे गॅमेट्स तयार होणं, म्हणजेच मेल गॅमेट म्हणजे अँड्रोशियम तयार होणं आणि फिमेल गॅमेट म्हणजे गायनोशियम तयार होणं. याला आपण गॅमेटोफायटिक फेज म्हणणार आहे अँजिओस्पर्मच्या बाबतीमध्ये. आणि स्पोरोफायटिक फेज म्हणजे कोणती आहे, तर जे व्हिजिटेटिव्ह प्लांट आहे, म्हणजे ज्या प्लांटवरती फ्लावर आलेले नाही आहेत. तुम्ही बघा, एखादं झाड तुम्ही लावलेलं आहे, त्याचा एक ठराविक फेज असतो, त्यानंतर त्याला फ्लावर यायला सुरुवात होते, म्हणजे ते मॅच्युअर होतं प्लांट आणि मगच त्याला फ्लावर तयार होतात. मग फ्लावर तयार व्हायला सुरुवात झाली की त्या फेजला आपण गॅमेटोफायटिक फेज म्हणणार आहे. आणि फ्लावर तयार होण्याच्या पूर्वीची जी व्हिजिटेटिव्ह फेज आहे, ज्याच्यामध्ये फक्त रूट, स्टेम, लीफ आहे, फ्लावर नाही आहे, अशा फेजला आपण स्पोरोफायटिक फेज म्हणणार आहे, ज्याला व्हिजिटेटिव्ह फेज म्हणतोय आपण. अशा स्पोरोफायटिक फेज, मग त्याच्यामध्ये गॅमेट तयार होणार, गॅमेटोफायटिक फेज. गॅमेटोफाईटपासून सीड तयार होणार, सीड जमिनीमध्ये जाणार, त्याच्यापासून नवीन प्लांट तयार होणार, परत स्पोरोफायटिक फेज, परत त्याच्यावरती फ्लावर्स तयार होणार, मग गॅमेटोफायटिक फेज तयार होणार, परत त्याच्यापासून सीड तयार होणार, परत ते सीड जमिनीमध्ये जाणार, त्याच्यापासून झाड तयार होणार, जे स्पोरोफाईट आहे. हे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आहे, म्हणजे एक जनरेशन झाली, स्पोरोफायटिक फेज झाली की गॅमेटोफायटिक फेज, गॅमेटोफायटिक फेजपासून पुन्हा स्पोरोफायटिक फेज, पुन्हा गॅमेटोफायटिक फेज. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इथं सुद्धा मी एक फिगर दाखवले आहेत बघा, 2. पहिल्या फिगरमध्ये तुम्हाला कोरोला दिसतोय बघा वरच्या बाजूला पिंक कलरचा. गायनोशियम मधल्या बाजूला दिसतोय बघा, एक मध्ये पांढऱ्या रंगाची, हिरवट पांढऱ्या रंगाची सरळ एक दांडी दाखवलेली आहे, तो गायनोशियम आहे, जिथं स्टिग्मा, स्टाईल आणि खालच्या बाजूला ओव्हरी आहे बघा, मोठी गोलाकाराची. आणि तिथंच अँड्रोशियम सुद्धा दाखवलेले आहेत त्याच्या शेजारीच, जे लहान आहेत आकाराने. एक 4 दाखवलेले आहेत बघा अँड्रोशियम, जिथं पोलन ग्रेन्स आहेत, पोलन आहे, फिलामेंट आहे, ज्याला आपण स्टॅमेन असं म्हणतोय. लक्षात येत आहे. आणि कॅलिक्स सुद्धा दाखवले बघा हिरव्या रंगाचं खालच्या बाजूला. दिस इज कॅलिक्स, दिस इज अ फ्लावर. हे अशा पद्धतीचं फ्लावर आहे. हे फ्लावरचे 4 मेन पार्ट आहेत, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम, गायनोशियम. आणि त्याला मग खालच्या बाजूला असणारं पेडंकल असेल, म्हणजे त्याला देठ असेल. आणि दुसरी जी फिगर दाखवलेली आहे ते ओपन केलेलं आहे फ्लावर या ठिकाणी, आणि याच्यामध्ये सेपलसुद्धा दाखवलेले आहेत, पेटलसुद्धा दाखवलेले आहेत, स्टॅमेनसुद्धा दाखवलेले आहेत बघा त्या ठिकाणी. आणि पिस्टिल म्हणजेच कार्पेलसुद्धा दाखवलेलं आहे बघा, जिथं स्टिग्मा, स्टाईल आणि खालच्या बाजूला ओव्हरी, आणि या ओव्हरीमध्ये सीड तयार होत असलेलं दाखवलेलं आहे. सो दिस इज, आणि हे सगळं रिसेप्टॅकलवरती आहे, म्हणजे एका काय म्हणूया, रिसेप्टॅकल म्हणजे एका भागावरती, विशिष्ट भागावरती ते सगळं सेट झालेलं आहे, म्हणजे ज्याला आपण बूड म्हणूया, त्याला रिसेप्टॅकलला आपण काय म्हणूया, त्याचं बूड किंवा त्याचा मेन भाग खालचा, ज्याच्यावरती हे सगळं रेस्ट झालेलं आहे, ज्याच्यावरती हे सगळं वाढलेलं आहे. सो दिस इज द फिगर विच हॅज बीन रिगार्डिंग द एलेस ऑफ फ्लावर, म्हणजे फ्लावरच्या आतमध्ये काय काय दिसतं आपल्याला ते सगळं याच्यामध्ये पाहायला मिळतं आहे. सो दिज आर द सायलेंट फीचर्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर अँजिओस्पर्मिक प्लांट्स ऑर अँजिओस्पर्मिक फ्लावर्स. आता याच्यानंतरचा जो पॉईंट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे तो म्हणजे टाईप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. आता या सगळ्या कॅरेक्टरचा विचार करून आपण त्या प्लांटला काय करणार आहे, आयडेंटिफाय करणार आहे, त्या प्लांटला आपण नाव देणार आहे आणि त्याला क्लासिफाय करणार आहे. क्लासिफाय करणार आहे म्हणजे काय, तर त्याचं क्लासिफिकेशन आपण घेणार आहे, म्हणजे काय घेणार आहे, तर त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या, त्याचं
त्या ठिकाणी डिव्हिजन, क्लास, ऑर्डर, फॅमिली, जीनस आणि स्पेसिस याच्यामध्ये आपण त्याचं क्लासिफिकेशन करणार आहे. तर हे क्लासिफिकेशन करत असताना सुद्धा त्याच्यामध्ये आपल्याला काही सर्टन रूल्स आहेत, रेग्युलेशन्स आहेत, त्याच्यानुसारच आपण हे क्लासिफिकेशन करणार आहे. अँजिओस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स अँड सीड कंटेनिंग फ्रूट्स which forms a great diversity in nature, and it is impossible to know about them or to study about all of them. म्हणजे ह्या सगळ्याला स्टडी करणं हे इम्पॉसिबल आहे, कारण त्याचा लार्ज नंबर ऑफ डायव्हर्सिटी आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला मिळते आणि त्याचं स्टडी करणं मग अशक्यप्राय होऊन जाईल. म्हणून आपण त्याचं काय करणार आहे, ग्रुप्समध्ये डिवायडेशन करणार आहे, क्लासिफिकेशन करणार आहे, छोटे छोटे ग्रुप करणार आहे आणि मग ग्रुपची नावं आपण लक्षात ठेवणार आहे. कॉमन कॅरेक्टर त्यातले एकत्र घेणार आहे आणि त्याचा एक ग्रुप तयार करणार आहे. दुसरे कॉमन कॅरेक्टर एकत्र करणार आहे, त्याचा एक ग्रुप करणार आहे. जसं की आपल्या क्लासरूममध्ये तुम्ही वर्गामध्ये आल्यानंतर तुम्हाला जर मी क्लासरूम सगळा स्टडी करा म्हणून सांगितलं किंवा तुमचं घर, ज्या घरामध्ये तुम्ही राहताय त्याचा स्टडी करा म्हणून सांगितलं, तर तुम्ही काय कराल, अगोदर त्या घरामधल्या किंवा त्या जो काय क्लासरूम आहे आपला त्याच्यामधल्या लाकडी फर्निचर बाजूला काढाल, त्याचं कॅटेगरायझेशन कराल. मग त्या लाकडी फर्निचरमध्ये मग तुमच्या घरामधली खुर्ची असेल, टेबल असेल किंवा आपल्या लॅबोरेटरीमधलं स्टूल असेल, तुमचं प्रॅक्टिकल करण्याचं तुमचा जो टेबल असेल तो बाजूला काढाल तुम्ही. हा एक ग्रुप झाला. त्यानंतर तुम्ही त्यातलं असणारं काच सामान जे आहे म्हणजे ग्लास मटेरियल जे आहे तुमच्या घरातलं ग्लास मटेरियल, मग ते तुमच्या फर्निचरच्या स्वरूपामध्ये असेल, टी व्हीच्या स्वरूपामध्ये असेल, खिडक्यांच्या ग्लास असतील, ते तुम्ही बाजूला काढाल. तर तो दुसरा ग्रुप झाला. तिसरा ग्रुप मग तुमच्या घरामधले लिव्हिंग थिंग्स कोणकोणत्या आहेत, तर त्याच्यामध्ये तुमच्या घरामध्ये एखादं झाड तुम्ही लावलेलं असेल कुंडीमध्ये किंवा तुमच्या घरामध्ये असणारे लोक जे आहेत, माणसं जी आहेत ती झाली त्याच्यामध्ये लिव्हिंग थिंग्समध्ये. नॉन लिव्हिंग थिंग्समध्ये मग तुमच्या घरातल्या सगळ्या निर्जीव वस्तू आल्या. तुमच्या घरातलं स्टडी करायचं असेल तुम्ही स्टीलची भांडी बाजूला काढाल किंवा तुम्ही त्यातले ग्लास मटेरियल ग्लासची भांडी बाजूला काढाल. तांब्याचं एखादं मेटलचं असेल, तांब्या या मेटलचं, आयनचं एखादं तुमच्याकडं भांडं असेल तर ते तुम्ही बाजूला काढाल. दिस इज व्हॉट इज द स्पेसिफिकेशन, स्पेशलायझेशन, क्लासिफिकेशन. अशा किंवा त्यातलं कापड असेल तुमच्या घरामध्ये किंवा आपल्या लॅबोरेटरीमध्ये असणारं कापड मटेरियल असेल, हे सगळं आपण काय करणार आहे, क्लासिफाय करणार आहे. आणि मग आपल्याला घराचा स्टडी किंवा तुमच्या त्या क्लासरूमचा स्टडी इझी होऊन जाईल. मग तुम्ही सांगू शकाल की इथं वुडन मटेरियल आहे, ग्लास मटेरियल आहे, किंवा तुमचं स्टील मटेरियल आहे, आयर्न मटेरियल आहे, वॉट एव्हर मेटल मटेरियल आहे किंवा कापड आहे वगैरे वगैरे. हे तुम्ही त्या घराचा किंवा त्या क्लासरूमचा स्टडी अशा क्लासिफिकेशन केल्यामुळे त्या ग्रुपला तुम्ही नावं सांगू शकाल. आणि मग त्या ग्रुपमध्ये परत तुम्ही काय करू शकाल, ग्लास मटेरियल, मग त्याच्यामध्ये काच जिथे वापरलेले ते ग्लास मटेरियल, मग त्याच्यामध्ये पाणी पिण्याचे ग्लास असतील, चहा पिण्याचं भांडं असेल किंवा तुमचा टी व्ही असेल, खिडकीच्या काचा असतील, हे परत त्याच्यामधलं आणखीन सब क्लासिफिकेशन झालं, लक्षात घ्या. किंवा फर्निचर तुमच्या घरातलं असेल मग ते वुडन फर्निचर असेल तर त्याच्यामध्ये मग टेबल वेगळा आला, पुन्हा त्याच्यामध्ये खुर्ची वेगळी आली, त्याच्यामध्ये बैठकीचं आपलं स्टूल असेल तर ते वेगळं आलं, त्याच्यामध्ये तुमचं सोफा असेल वुडनचा तर तो वेगळा आला. दिस इज द क्लासिफिकेशन, माइंड इट वेल. तर याचं क्लासिफिकेशन आणि परत त्याचं सब क्लासिफिकेशन. प्लांटमध्ये सुद्धा एखादा प्लांटचा ग्रुप आपल्याला स्टडी करायचा आहे म्हटल्यानंतर त्याचे कॅरेक्टर वाईज, ग्रुप वाईज त्याचं क्लासिफिकेशन केलं गेलं पाहिजेत. Because of large number of diversity in plants, it is not possible to study a plant. And for the important, this is for classifying them, it is important to have system of classifying them. म्हणजे हा स्टडी करायचा असेल तर त्याचं क्लासिफिकेशन सुद्धा करणं अतिशय गरजेचं आहे आणि म्हणून हे क्लासिफिकेशन आपल्याला शिकायचं आहे. वेअर वी आर हॅव्हिंग ग्रुपिंग ऑफ दीज प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कॅरेक्टरिस्टिक्स विच इज कॉल्ड ॲज क्लासिफिकेशन, and the branch of biology which is concerned with classification is called as taxonomy. म्हणजे तुमच्या आता लक्षात आलं असेल क्लासिफिकेशन म्हणजे काय आणि टॅक्झॉनॉमी म्हणजे काय. ही जी स्टडी आहे, क्लासिफिकेशन करणारं जी स्टडी आहे त्याला आपण टॅक्झॉनॉमी असं म्हणतोय, लक्षात घ्या. आणि याचा स्टडी करणारी जी लोक आहेत, सायंटिस्ट आहेत, त्यांना आपण टॅक्झॉनॉमिस्ट असं म्हणणार आहे. देअरफॉर ग्रुपिंग ऑफ दिस प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड ॲज क्लासिफिकेशन अँड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज कन्सर्न विथ द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड ॲज टॅक्झॉनॉमी. Classification helps us to identify different taxa and can be placed them in particular group and is highlights the relationship between plants and which directly reflects the process of evolution from simple to
कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम. म्हणजे ह्या क्लासिफिकेशनचा फायदा कुठं कुठं होतोय बघा आपल्याला. तर या क्लासिफिकेशनमुळं तुम्हाला टॅगचा आयडेंटिफाय करता येऊ शकेल. त्यानंतर त्याला पर्टिक्युलर ग्रुपमध्ये तुम्ही त्याला नेऊन ठेवू शकाल. त्याचबरोबर त्याचं जे रिलेशनशिप आहे बिटवीन प्लांट्स, म्हणजे दोन प्लांटमध्ये असणारं रिलेशनशिप, हे सुद्धा तुम्हाला ह्या क्लासिफिकेशनचा स्टडी केल्यामुळं कळेल. किंवा त्याचा उपयोग तुम्हाला त्या प्लांटचं इव्होल्युशन, म्हणजे ते प्लांट कुठून आलेलं आहे नेमकं. जसं की या पृथ्वीवरती सगळ्यात पहिल्यांदा पाणी होतं असं आपण म्हणतो. मग पाणी होतं म्हणजे त्या पाण्यामध्ये अल्गीज, ज्याला आपण शेवाळ म्हणतोय, हे शेवाळ असणार आहे. म्हणजेच त्याचा अर्थ काय की सायंटिफिकली इट हॅज बीन प्रूव्ड दॅट अल्गीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव्ह प्लांट्स ऑन दिस अर्थ. म्हणजे जगामध्ये सगळ्यात जास्त जुनं कुठलं प्लांट असेल तर ते शेवाळ आहे, लक्षात घ्या. या शेवाळ्यापासून मग ब्रायोफाईट तयार झाले, काही कॅरेक्टर ॲड झाले त्याच्यामध्ये. ब्रायोफाईटमध्ये काही कॅरेक्टर ॲड झाले, कॉम्प्लेक्स फॉर्म तयार झाला आणि टेरिडोफाईट तयार झाले. त्याच्यामध्ये काही कॅरेक्टर ॲड झाले आणि जिम्नोस्पर्म प्लांट तयार झाले. आणि त्याच्यामध्ये काही कॅरेक्टर ॲड झाली आणि मग अँजिओस्पर्म प्लांट तयार झाले. असं एक इव्होल्युशन आहे, थिअरी ऑफ इव्होल्युशन फॉर दिस प्लांट स्टडी. ही थिअरी आपण कुठून हुडकून काढली किंवा कशी हुडकून काढली, तर या क्लासिफिकेशन सिस्टममुळं. लक्षात येते. सो दीज आर सम characteristics. If the characteristics are clearly quantified and assessed statistically on the basis of a common overall similarity, and such a relationship are called as phenetic. अशा रिलेशनशिपला आपण काय म्हणणार आहे, फेनेटिक कॅरेक्टर्स म्हणणार आहे. जिथं क्वांटिफाईड असेसमेंट झालं असेल, स्टॅटिस्टिकल असेसमेंट झालं असेल. म्हणजे एक स्टॅटिस्टिकल डेटा म्हणजे काय, तर पेटलचा नंबर किती आहे, 5 आहे. मग 5 नंबर पेटल असणारे सगळे प्लांट एका बाजूला काढा. दिस इज स्टॅटिस्टिकल ॲनालिसिस, माइंड इट वेल, किंवा असेसमेंट. मग त्याच्यामध्येच लीफची संख्या असेल, मग ती लीफ बऱ्याच वेळेला प्लांटवरती आपल्याला पाहायला मिळतं बघा, लीफलेट्स जे आहेत ते सम असतात किंवा विषम असतात. पानावरती तयार होणारे त्याचे पार्ट, चिंचेचं पान तुम्ही पाहिलेलं आहे, चिंचेचं एक पान त्याचं डिवायडेशन झालेलं असतं छोट्या छोट्या पानांमध्ये, त्याला आपण लीफलेट्स म्हणतोय. तर चिंचेचं पान असेल किंवा तुमच्या अगदी कॅसिया, म्हणजे तुमचं कॅसियाचं प्लांट आपल्याकडे भरपूर प्रमाणात सापडतं बघा, पिवळ्या रंगाचं, ते प्लांट असेल, किंवा अगदी बाबळीचं प्लांट घ्या, याच्यामध्ये तुम्हाला छोटे छोटे लिफलेट्स तयार झालेले पाहायला मिळतात. आणि त्याच्या विरुद्ध आंब्याचं पान तुम्ही लक्षात घ्या डोळ्यासमोर, किंवा निलगिरीचं पान डोळ्यासमोर घ्या, तर त्याच्यामध्ये एकच पान असतं, त्याचं डिवायडेशन झालेलं नसतं. मग हे जे कॅरेक्टर आहे लीफचं, हे कॅरेक्टर, किंवा फ्लावरचं मी मागाशी सांगितलं तुम्हाला, त्याचा नंबर किती आहे पेटलचा, सेपलचा, दिस इज स्टॅटिस्टिकल ॲनालिसिस, क्वांटिफाईड असेसमेंट. आणि याला आपण फेनेटिक कॅरेक्टरिस्टिक म्हणणार आहे ह्या रिलेशनशिपला. अँड इफ द कॅरेक्टरिस्टिक्स आर अनालाइज्ड इन अ वे दॅट इट डिटेक्ट्स देअर इव्होल्युशनरी सिक्वेन्स or genealogical development such a relationship is called as phylogenetic. Phylogenetic म्हणजे त्याचं जीन्सशी रिलेटेड, इव्होल्युशनशी रिलेटेड जो कॅरेक्टर आपण पाहणार आहे त्याचा, त्या कॅरेक्टरला आपण फायलोजेनेटिक असं म्हणणार आहे. सो सेव्हरल डिफरंट वर्कर्स, दॅट इज टॅक्झॉनॉमिस्ट्स, दे हॅव वर्कड टू अटेम्प्ट टू क्लासिफाय दिस एंजिओस्पर्मिक प्लांट्स. असे अनेक वर्कर्सने क्लासिफिकेशन सिस्टीमवरती काम केलेलं आहे सिन्स एन्शियंट टाइम्स. अ सायंटिस्ट हू इज वर्किंग फॉर क्लासिफिकेशन अँड नेमिंग द प्लांट, ही इज कॉल्ड ॲज सिस्टमॅटिस्ट or taxonomist. Some of the systematists tried to produce classification in a natural way, while others in artificial manner. म्हणजे त्याचे जे काही नॅचरल कॅरेक्टर्स आहेत त्या प्लांटमध्ये असणाऱ्या, त्या कॅरेक्टर्सशी रिलेट ज्यांनी क्लासिफिकेशन सिस्टम अस्तित्वात आणली किंवा त्याच्यावरती ज्यांनी स्टडी केला, त्याला नॅचरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन म्हणलं गेलं. आणि ज्यांनी काही आर्टिफिशियल कॅरेक्टरचा मदत घेतलं किंवा आर्टिफिशियली काही त्यांनी त्याचा विचार केला, त्याला म्हणलं गेलं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आणि काही सायंटिस्टने त्याची फायलोजेनेटिक सिस्टम पाहिली, म्हणजे त्याचं जीन्सशी रिलेटेड किंवा इव्होल्युशनशी रिलेटेड कॅरेक्टर पाहिले, त्याला फायलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन असं म्हणलं गेलं. सो दीज आर the systems, different classification systems, that is basically for convenience plants are classified into natural, artificial and phylogenetic type of classification. So this is what is called as classification. या सगळ्या स्टडीला आपण काय म्हणणार आहे, क्लासिफिकेशन असं म्हणणार आहे.
या लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबणार आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण ह्या ज्या काही 3 सिस्टम सांगितल्यात मी तुम्हाला आत्ता, नॅचरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन असेल, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन असेल किंवा फायलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन असेल, या क्लासिफिकेशन सिस्टमबद्दल आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस युनिट नंबर 2 आउट, and in that subunit number 2.1, in which we have discussed about the silent features of angiosperms, the introductory part, as well as some silent features, diversity of angiosperms we have studied, and we have studied introductory part of टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. म्हणजे क्लासिफिकेशन कसं केलं गेलं याचा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपण या लेक्चरमध्ये पाहिलेला आहे. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण ॲक्च्युअल ज्या सिस्टम्स आहेत क्लासिफिकेशनच्या, मागदी ते बेंथम अँड हुकर जी सिस्टम आपण आत्ता ॲक्सेप्ट केलेली आहे तिथपर्यंत पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण त्याचं डिस्कशन करणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिक्युलर लेक्चर. लेक्चर जर आवडलं असेल तर थंब आयकॉन प्रेस करा. त्याचबरोबर तुमच्या वर्गातली जी बाकीची मुलं आहेत, बाकीच्या कॉलेजमधले काही मुलं असतील, त्यांच्यापर्यंत हे लेक्चर शेअर करा. त्यांना ते लेक्चर पाहण्यासाठी त्यांना ही लिंक शेअर करा किंवा हा व्हिडिओ त्यांना शेअर करा. आपल्या वर्गातल्या सगळ्या मुलांना हे सगळं पाहायला निश्चितपणे सांगा. लेक्चर आवडलं असेल तर तशा पद्धतीनं चॅटबॉक्समध्ये लिहा की हे लेक्चर छान झालं म्हणून. आवडलं नसेल तरीसुद्धा लिहा, किंवा तुमच्या काही शंका असतील त्या शंका, प्रश्न मनातल्या ते सुद्धा चॅटबॉक्समध्ये टाकलं तरी ते मला समजेल आणि त्याचं उत्तर मी पुढच्या लेक्चरमध्ये डेफिनेटली तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करेन. सो थँक्यू व्हेरी मच.